بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، یہ کربلا کا بیان چل رہا ہے اور اس کے کئی پارٹ ہم نے اپلوڈ بھی کر دیے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو انہیں ضرور سے دیکھ لیں، اور ایسے ہی سچے واقعات روزانہ سننے کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہانی کے ابن زیاد سے پرانے تعلقات تھے، مگر کہیں ابن زیاد کو بھنک نہ مل گئی ہو کہ حضرت مسلم ہمارے یہاں مقیم ہیں۔ اس ڈر سے وہ اس کی ملاقات کو جانے سے پرہیز کرنے لگے اور بیماری کے عذر سے گھر بیٹھ گئے تھے۔ اب کیونکہ ابن زیاد کو پتہ چل ہی چکا تھا کہ ہانی اپنے گھر میں امام مسلم کو پناہ دے رکھی ہے، تو ابن زیاد نے ہانی کے پاس ملاقات کا پیغام بھیجا۔ ہانی نے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا، اس لیے وہ تنہا ابن زیاد کے پاس چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو ابن زیاد کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ آپ نے سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر آپ کھڑے رہے، اس کے بعد اس نے بڑے غصے سے کہا، ہانی، تم امیر المومنین یزید کے خلاف اپنے گھر کو سازشوں کا اڈا بنائے ہوئے ہو۔ تم مسلم بن عقیل کو بلا کر اپنے گھر میں چھپائے ہوئے ہو، ان کے لیے ہتھیار جمع کرتے ہو، اپنے محلے میں ان کی مدد کے لیے آدمی اکٹھا کر رہے ہو، اور سمجھتے ہو کہ یہ ساری باتیں مجھ سے چھپی رہیں گی۔ ہانی نے پہلے تو ان باتوں سے انکار کیا، مگر جب ابن زیاد نے اس غلام کو بلا کر کھڑا کر دیا تو ہانی کے ہوش اڑ گئے کہ یہ تو اپنے آپ کو اہل بیت کا محب بتاتا تھا، اور اس نے تو امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی ہے۔ اس کا مطلب یہ مکار ہے، اور امام مسلم کا پتہ نکالنے کے لیے اس نے یہ سب ناٹک کیا۔ اب انکار کی گنجائش نہ رہی، تو انہوں نے کہا، اصل حقیقت یہ ہے کہ میں نے مسلم بن عقیل کو نہیں بلایا، بلکہ وہ خود میرے یہاں تشریف لائیں، تو میں انکار نہیں کر سکا۔ اس طرح میں نے انہیں مہمان بنا لیا اور انہیں پناہ دے دی۔ آپ سے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ آپ مجھے اتنی مہلت دے دیجئے، میں جا کر ان سے کہہ آؤں کہ آپ میرے گھر سے نکل کر جہاں چاہیں وہاں چلے جائیں، تاکہ میں پناہ دینے کی ذمہ داری سے بچ جاؤں۔ ابن زیاد، جو کہ ہانی کے اس کام سے بہت ہی غصے میں تھا، اس نے کہا، خدا کی قسم، جب تک تم میرے پاس امام مسلم کو حاضر نہیں کرتے ہو تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ ہانی نے کہا، خدا کی قسم، میں اپنے مہمان کو قتل کرنے کے لیے تمہارے سپرد کر دوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سن کر ابن زیاد غصے سے تلملا اٹھا اور کہا کہ تم اگر مسلم کو ہمیں سپرد نہیں کرو گے تو ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ ہانی نے ابن زیاد سے کہا، اگر ایسا ہوا تو تمہارے ارد گرد بھی تلواریں چمکیں گی۔ یہ سن کر ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا اور کہا، اچھا تم مجھے دھمکی دیتے ہو؟ اور اتنا کہتے ہی اس نے ہانی پر حملہ کر دیا اور ہانی کے سر اور منہ پر ڈنڈے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کا سر اور چہرہ زخمی ہو گیا اور سارا کپڑا خون میں لت پت ہو گیا۔ ایک سپاہی جو قریب میں کھڑا تھا، ہانی نے ان کی تلوار پر ہاتھ ڈالا کہ چھین لیں، مگر آپ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کے ہاتھ سے چھین لیں، اور اس نے چھڑا لیا۔ یہ سب دیکھ کر ابن زیاد بہت زیادہ غصے سے بھر گیا اور کہا کہ اب تم نے اپنا خون میرے لیے حلال کر دیا ہے۔ ابن زیاد نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو نظر بند کر دو ایک کمرے میں۔ شہر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ہانی کا قتل کر دیا گیا ہے،
इस अखबार के सुनते ही अमर बिन हज्जाज, जो हानी के निस्बती भाई थे, कई हजार हथियारबंद सवारों को लेकर गवर्नर हाउस का घेराव कर दिया। अमर बिन हज्जाज ने पुकार कर कहा कि मैं अमर बिन हज्जाज हूँ और मेरे साथ कबीले मजहज के हजारों सवार हैं। इस इताअत से रूगर्दनी नहीं है कि हमारे सरदार को कत्ल कर दिया गया है, हम उसका इंतकाम लेंगे। फिर इंतकाम का शोर बुलंद हुआ। इब्ने ज़ियाद ने जब ये सब देखा और हज़ारों की फ़ौज को मैं हथियार देखकर इस सूरत हाल से बहुत घबरा गया। उसने काजी शुरह से कहा कि आप पहले हानी को देख लीजिए, फिर उसके कबीले वालों से कहिए कि हानी जिंदा हैं, उनके कत्ल की अफवाह गलत है। हानी अपने कबीले के लोगों की आवाज़ें सुन रहे थे। काजी शुरह जब उनके पास गए तो हानी ने उनसे कहा कि मेरे कबीले वालों से मेरा हाल बताकर कहिए कि इस वक्त अगर 10 आदमी भी अंदर आ जाएं तो मैं यकीनन छूट जाऊंगा। काजी साहब जब बाहर निकले तो इब्ने ज़ियाद का जासूस ये बात सुन रहा था और हुमैद बिन बकर असदी उनके साथ हो गया। इसलिए मजबूरन काजी साहब ने हानि का पूरा हाल उनके कबीले से नहीं बताया, बल्कि सिर्फ इतना ही कहा कि वो जिंदा हैं और बाज़ मसलहतों की बिना पर नज़र बंद कर दिए गए हैं। हानि के कबीले वालों को काजी साहब की गवाही से जब मालूम हुआ कि हानि जिंदा है और उनके कत्ल की अफवाह गलत है तो वो सब मुतमईन होकर वापस चले गए। हज़रत मुस्लिम ये ख़बर पाकर बरआमद हुए और आपने पूरे कूफा वालों को आवाज़ दी और कहा कि ए कूफा वालों, चलो गवर्नर हाउस का घेराव करते हैं। उस वक्त आपकी आवाज़ पर 40,000 लोग जमा हुए थे और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो गवर्नर हाउस में था, उन लोगों ने पूरे गवर्नर हाउस को घेर लिया था। जंग की सी सूरत बन आई थी, हमला करने की देर थी। अगर हज़रत मुस्लिम हमला करने का हुक्म दे देते तो उसी वक्त किला फतेह पाता और इब्ने ज़ियाद और उसके हमराही हज़रत मुस्लिम के हाथ में गिरफ्तार हो जाते और यही लश्कर सैलाब की तरह उमड़कर शामियों को तबाह बर्बाद कर डालता और यजीद को जान बचाने की कोई राह ना मिलती। नक्शा तो यही जम गया था, मगर कार बदस्त कार कुनान कुदरस्त बंदों का सोचा क्या होता है। हज़रत मुस्लिम को इब्ने ज़ियाद की फरेबकारी और यजीद की अदावत पूरे तौर पर साबित हो चुकी थी। फिर भी आपने अपने लश्कर को हमले का हुक्म ना दिया और एक इंसाफ करने वाले बादशाह के नायब की हैसियत से आपने इंतज़ार फरमाया कि पहले बैठ कर के बात कर लेते हैं कि सुलह की सूरत पैदा हो सके, ताकि मुसलमानों में खूंरेज़ी ना होने दी जाए। आप अपने इस पाक इरादे से इंतज़ार में रहे और अपनी एहतियात को हाथ से जाने ना दिया और ऐलान किया कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, अगर तू कूफा वालों के साथ सख्ती करेगा तो हम तुझ पर हमला कर देंगे। जब इब्ने ज़ियाद ने देखा कि माहौल बहुत गर्म है तो उसने जितने कूफा के सरदारों को पहले से किलाबंद कर रखा था उनको बुलाया और उन्हें मजबूर किया कि वो अपने रिश्तेदारों और जो लोग भी उनकी बातों को मानते हैं, जो भी मुस्लिम बिन अकील के साथ आए हुए हैं, तुम लोग छत पर चढ़कर उनको ऐलान कर दो कि सब लोग मुस्लिम से अलग हो जाएं, नहीं तो मैं तुम्हारे ख़ानदान को भी बर्बाद कर दूंगा और तुम सब लोगों के सरों को कलम कर दूंगा। उन सब लोगों को इब्ने ज़ियाद की ये बात असर कर गई और इस खौफ से वो घबरा उठे और उन्होंने दीवारे किला पर चढ़कर अपने ख़ानदान वालों और रिश्तेदारों से गुफ्तगू की और उनसे कहा कि ऐ लोगों, अगर अपनी और हमारी जान की सलामती चाहते हो तो हज़रत मुस्लिम का साथ
छोड़ दो और उनसे अलग हो जाओ। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद और यजीद बहुत सख्त हैं, ये तुम्हें भी कत्ल कर देंगे और हमें भी कत्ल कर देंगे। और बताया कि अलावा इस बात के कि हुकूमत तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी, यजीद नापाक तीनत तुम्हारे बच्चे बच्चे को कत्ल कर डालेगा, तुम्हारे माल लुटवा देगा, तुम्हारी जागीरें और मकान जब्त हो जाएंगे। ये और मुसीबत है कि अगर तुम इमाम मुस्लिम के साथ रहे और हम जो इब्ने ज़ियाद के हाथ में हैं, कैद हैं, किला के अंदर मारे जाएंगे। अपने अंजाम पर नज़र डालो, हमारे हाल पर रहम करो, अपने घरों को चले जाओ। नाज़रीन हज़रात, करबला का ये बयान अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। करबला का बयान मुकम्मल सुनने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही सच्चे वाक़यात इस चैनल पर आपको रोज़ाना देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपना प्यारा सा एक कमेंट हमें ज़रूर करें। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, इसके अगले पार्ट में। अब दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।